إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والفرقان الحميد حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حامیم حروف مقطعات ہے، اس کے حقیقی معنی اللہ اور اللہ رب العزت کی دیے ہوئے علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو غالب حکمت والا ہے، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس کی مخلوقات کو جو ان کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حکمت اور مقررہ مدت کے تعین کے ساتھ، اور جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں جس چیز سے ڈرایا گیا ہے اس سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مختصر بریک کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ الحمدللہ اس دوران اللہ رب العزت نے مجھے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک تمام عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آنے سے لے کر جانے تک تمام سفر جتنا بھی کیا اور جتنی دعائیں عبادات میں نے کی، اللہ رب العزت شرف قبولیت بخشے اور بارہا بار اپنے در کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اور اللہ رب العزت سے میں نے آپ سب کے لیے جو التجائیں کی، فریادیں کی، استغاثے پیش کیے، دعائیں کی، آپ سب کے لیے اللہ پاک ان کو بھی شرف قبولیت بخشے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا کہ میں نے اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہر رشتے کو یاد رکھا، میرے دل و دماغ میں آپ سب چھائے رہے، اور آپ سب کے لیے درجہ بدرجہ میں بارہا بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی رہی۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے، اور آپ کے لیے جو دعائیں کی ہیں اللہ پاک ان کو شرف قبولیت بخشے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس تفسیر کو اپنی رحمت کے ساتھ مکمل فرمائے۔ اس تفسیر کو لکھنے والے جو مفسر ہیں ان کو اور ان کے اہل خانہ کو، ان کے والدین کو، اس تفسیر کو ان کے لیے سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے عزو و اقربا کے لیے، میرے آباء و اجداد کے لیے، اور آپ سب کے سننے والوں کے لیے اس تفسیر کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ذریعہ بخش و نجات بنائے، اور صدقہ جاریہ بنائے۔ الحمدللہ سورہ جاثیہ تک ہم نے اس تفسیر کو مکمل کیا تھا، اور آج ہم اپنے 26ویں پارے کے ساتھ اور اس تفسیر کو سورہ احقاف کو شروع کر رہے ہیں۔ سورہ احقاف کی میں نے پہلی 3 آیات کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، ترجمہ سنایا ہے۔ تو اس سورہ احقاف کی پہلے ہم وجہ تسمیہ یعنی سورت کا نام جو احقاف رکھا گیا ہے اس کی وجہ جان لیتے ہیں، شان نزول جان لیتے ہیں، اس میں مضامین جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کی جائے گی۔ اس سورہ کا جو نام ہے احقاف، یہ آیت نمبر 21 میں آیا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اور عاد کے بھائی سمود کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ یعنی کہ قرآن مجید کی اس سورت کی جو آیت نمبر 10 ہے اس میں اس کا ذکر آیا ہے، اور اس میں اور بھی اس حدیث میں اس احقاف کی تعبیر فرمائی ہے، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامیم سے ایک سورت پڑھائی، اور وہ ثلاثین میں سے الاحقاف ہے۔
सलासईन जो है वो उस सूरत को कहा जाता है जिस सूरत की 30 से ज़्यादा आयतें हों। यानी कि जिस सूरह मुबारका की 30 से ज़्यादा आयतें होती हैं उनको सलासईन कहा जाता है। तो हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में गया, वहाँ एक शख्स इस सूरत को किसी और तरीके से पढ़ रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुमको ये सूरत किसने पढ़ाई है? उसने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने। मैंने एक और शख्स से कहा तुम इस सूरत को पढ़ो। उसने हम दोनों के अलावा किसी और तरीके से इस सूरत को पढ़ा। तो मैं उन दोनों को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास पहुंचा और मैंने कहा या रसूलल्लाह, ये दोनों इस सूरत को एक सूरत की किरात में मेरी मुखालफत कर रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ ये दोनों जो हैं अलग तरीकों से पढ़ रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम गज़बनाक हो गए और आपका चेहरा अनवर मुतगय्यर हो गया, यानी कि आपको गुस्सा भी आया और आपका चेहरे अनवर का रंग बदल गया। तो आपने फरमाया तुमसे पहली उम्मतें इसलिए हलाक हो गई थी। बहुत काबिल गौर ये जुमला है, हदीस मुबारका है। फरमाते हैं कि तुमसे पहली उम्मतें इसीलिए हलाक हो गई थी कि वो अपनी किताब में इख्तलाफ करती थी। तो इस वक़्त आपके पास हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तुमको ये हुक्म देते हैं कि हर शख्स इस तरह पढ़े जिस तरह उसको पढ़ाया गया है। मेरी प्यारी बहनों, अब ये जो चीज़ है कि हर शख्स इस तरह पढ़े जिस तरह पढ़ाया गया है, इसमें एक नुक्ता है, यानी कि शुरुआत में इब्तिदाअन में कुरान मजीद को आसानी के लिए 7 लुगात में पढ़ने की इजाज़त थी। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हर शख्स को उसकी लुगत और किरात के मुताबिक पढ़ाते थे। जैसे अब हम जो है कुरान पाक की जो अरबी मतन है, इसका जो तर्जुमा है वो हर यानी कि मुल्क हर कंट्री के हिसाब से होता है। जैसे पाकिस्तान में अगर हम हैं उर्दू जानने वाले तो हम उर्दू में कुरान पाक का तर्जुमा समझते हैं, पढ़ते हैं, हमें आसानी रहती है। कुछ लोग जो हैं वो इसको अपनी हिंदी में पढ़ते हैं, कुछ बांग्लादेशी में बंगाली ज़ुबान में अपनी वो पढ़ेंगे। इस तरह से जो अंग्रेज़ लोग हैं वो अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा पढ़ेंगे, फ़ारसी के रहने वाले ईरान के फ़ारसी में। यानी कि अपनी-अपनी लैंग्वेज के हिसाब से हम तर्जुमा कुरान पाक के तर्जुमे पढ़ते हैं, समझते हैं, तफ़ासीर पढ़ते हैं, समझते हैं जैसे हमें आसानी हो। तो लिहाज़ा जो लुगात थी अरबी लुगत में 7 किरातों में कुरान पाक पढ़ा जाता था। उसका ज़िक्र हो रहा है कि उस पर ये क्या था कि हर जो शुरुआत में क्या होता था कि 7 लुगात में कुरान पाक पढ़ने की इजाज़त थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स को उसकी लुगत और किरात के मुताबिक पढ़ाते थे ताकि कुरान पाक को समझने में आसानी हो। जो जिस ज़ुबान को समझता है, जिस लहजे को समझता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उस तरीके से पढ़ाते थे। लेकिन बाद में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में तमाम मसाहिफ को एक लुगत कुरैश में जमा कर दिया। क्योंकि जब इस्लाम जो था वो बहुत से इलाकों में फैल गया और लोग मुख्तलिफ किरात के साथ कुरान पढ़ने लगे, तो हर एक अपनी किरात को सही और दूसरे की किरात को गलत कहने लगा। इसलिए फिर हज़रत उस्मान ने महसूस किया कि सबको एक किरात पर जमा कर दिया जाए ताकि उम्मत में फितना पैदा ना हो। तो एक किरात में जमा करना किसने किया? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने किया। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि सबको उसकी लुगत के हिसाब से पढ़ाया करते थे। तो आप ये देखें ये लुगत में ये कुरान पाक की उम्मत के लिए आसानी पैदा करना, एक किरात के लिए कुरान पाक को जमा करना, ये किसका काम है? हज़रत उस्मान गनी का काम है। उनके दौरे खिलाफत में ये काम हुआ। तो ये क्या है? बिदअत हसना है। ये भी बिदअत है। वो काम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी नहीं किया, हज़रत उमर फारूक, हज़रत अली मुर्तज़ा ने भी नहीं किया। उस काम को किसने किया? हज़रत उस्मान गनी ने किया। तो ये क्या थी? ये बिदअत थी। ये बिदअत कौन-सी थी? बिदअत हसना थी। यानी कि ऐसा काम जिससे दीन को फ़ायदा पहुँचे, उम्मत मुत्तहिद रहे, जो इख्तिलाफ़ात थे वो मिट जाएँ। तो अब ये काम उन्होंने किया ताकि फ़ितना ना पैदा हो। अब इस अहकाफ के माना में से जो अल्लामा अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन मुकर्रम इब्न मंजूर अफ़रीकी मिस्री वो इसके बारे में किरात के अहकाफ के बारे में कहते हैं कि ये जो अहकाफ का लफ्ज़ है इसका जो वाहिद है वो है अल-हक़फ़। अल-हक़फ़ का जो माना होता है वो होता है तवील और बुलंद टेला जो थोड़ा-सा टेढ़ा होता है। तो इसका ज़िक्र जो है सूरह अहकाफ की आयत नंबर 21 में आया है कि इससे मुराद बुलंद और तवील तवील टेले हैं। जोहरी जो है वो इस बारे में कहते हैं कि इससे मुराद कौम आद के घर हैं और ये जो टेले हैं ये यमन में हैं, जहाँ कौम आद रहती थी। तो कौम आद का मरकज़ी मकाम सरज़मीन अहकाफ है और जो ये हिजर मौत का शुमाल में इस तरह वाक़ है कि इसकी मशरिक़ की जानिब में
عمان ہے جہاں پر میں رہتی ہوں، اور شمال میں ربع خالی ہے جسے صحرائے اعظم الدہنہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ربع خالی آبادی کے جو لائق، یعنی کہ یہ ربع خالی اسے کہا جاتا ہے جو آبادی کے لائق نہیں ہوتے۔ تو بعض جگہ اس کے جو اطراف میں ہوتے ہیں، کچھ کہیں کہیں آبادی بھی ہوتی ہے، وہ آبادی کے لائق ہوتے ہیں، تو خصوصاً وہ حصے جو جو حضر موت سے نجران تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر وہ بھی اس وقت مکمل آباد نہیں ہے، اس میں ریت کے ٹیلوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا، تاہم قدیم زمانے میں اسے حضر موت اور نجران کے درمیانی حصے میں عاد اور سمود اور عاد اور ارم کے جو مشہور قبیلے وہ آباد تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کے پاداش میں آندھی کا عذاب بھیج کر نیست و نابود کر دیا تھا۔ تو شیخ عبد الوہاب نجار وہ قصص الانبیاء میں یعنی کہ تصریح کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھ سے حضر موت کے باشندے احمد بن عمیر یحییٰ نے بیان کیا کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ ان ہلاک شدہ قوموں کے قدیم مساکن، مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، تو ان کے جو قدیم جو مساکن تھے، رہنے کی جگہ تھی، ان کے کھوج میں حضر موت کے شمالی میدان میں قیام پذیر رہے، تو بسیار کوشش کے باوجود ٹیلوں کی کھدائی سے سنگ مرمر کے کچھ 3 برتن ملے جس پر کسی نامعلوم زبان میں کوئی تحریر کندہ تھی۔ تو یہ سورہ جو احقاف ہے، یہ اس کا محل وقوع بیان کیا جا رہا تھا۔ اب یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا یعنی کہ سب اس پر اتفاق یہ کرتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے۔ ہاں، جو ابن عطیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی 2 آیتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں، ایک اس کی آیت نمبر 10 اور دوسری کہتے ہیں کہ اس کی آیت نمبر جو 15 ہے، یہ دونوں آیتیں اس کی مدنی ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر جو ہے وہ 65 ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر جو ہے وہ 46 ہے۔ اس سورت کی 35 آیتیں، 4 رکوع ہیں۔ یہ سورہ زاریات سے پہلے اور سورہ جاسیہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ میری پیاری بہنوں، سورہ احقاف کی جو افتتاح ہے، جو پہلی اس کی آیات ہیں، یہ اسے کیا گیا ہے جس سے سورہ جاسیہ کا افتتاح کیا گیا تھا، یعنی کہ حامیم تنزیل الکتاب، یعنی کہ سورہ جاسیہ جو ہے ابھی جو ہم نے مکمل کی ہے، اس کی ابتدا بھی جن آیات سے ہوئی تھی، سورہ احقاف کی ابتدا بھی انہی آیات سے ہوئی ہے، اور ان آیات میں قرآن مجید کے معجز ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور اس پر یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید منزل من اللہ ہے، اس کو اللہ پاک نے نازل کیا ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے اس پر استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قیامت کے بعد جزا اور سزا کا نظام قائم کیا جائے گا۔ شرک کو باطل فرمایا، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کفار جن کی پرستش کرتے ہیں وہ الوہیت کی صفات سے خالی اور عاری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ثابت فرمایا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی شہادت پیش کی ہے، اور بنی اسرائیل کے ایک شخص کی شہادت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کی شہادت کو مکمل طور پہ پڑھیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے مضمون میں قرآن مجید پر ایمان لانے والوں کی تعریف اور تحسین کی ہے، اور ان کے بعض عمدہ اوصاف ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کفار کے اوصاف مذمومہ بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ وہ صفات کفار کی جن کی مذمت کی گئی ہے، اور وہ عمدہ بیان وہ جو لائق تعریف اور تحسین ہیں ایمان والوں کے، وہ بھی بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے حسد کرنے کو بیان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ اس میں قرآن مجید کا یہ معجزہ ذکر کیا گیا ہے کہ جنات قرآن مجید کی آیات سن کر قرآن مجید پر ایمان لے آئے، اس میں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے، اور یہی صالحین کا وصف ہے جو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کفار اپنے زمانے میں بہت طاقتور تھے، بڑے قوی اور مضبوط تھے، وہ مسلسل گمراہی پر اصرار کرتے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر گرفت فرمائی اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں یہ بھی ہے کہ ہود علیہ السلام کے قوم کا حال بیان فرمایا کہ جو اپنی قوت اور طاقت پر بہت گھمنڈ کرتے تھے اور بتوں کی عبادت پر اصرار کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زبردست آندھی بھیج کر ہلاک کر دیا جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کفار قریش کو ڈرانے اور ان کو عبرت دلانے کے لیے فرمایا۔
मेरी प्यारी बहनों, और इस मज़मून पर इस सूरत को ख़त्म फरमाया कि अल्लाह ताला लोगों को उनकी मौत के बाद दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है, क्योंकि अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीनों का खालिक है। और ये बताया कि कुफ़ार को दोज़ख का अज़ाब ज़रूर दिया जाएगा और उनको क़यामत के दहशतनाक अमूर से डराया है। और वे बताया है कि अज़ाब सिर्फ़ उन्हीं लोगों पर आएगा जो अल्लाह ताला की हदूद को तोड़ते हैं और उसकी नाफरमानी करते हैं। पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहिए कि उनकी अज़ियतनाक बातों पर सब्र करे, जैसा कि दीगर उलुल अज़म जो है, उलुल अज़म रसूल उनकी गुस्ताखियों पर सब्र किया करते थे। दुआ है कि सूरह अहकाफ के इस मुख्तसर और तारुफ और तमहीद के बाद अब मैं अल्लाह ताला की इमदाद और आनत पर एतमाद करते हुए इस सूरत का तर्जुमा और तफसीर शुरू करती हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस सूरत की तफसीर में राह हक दिखाना और इसी पर मुझे और हम सब सुनने वालों को गामज़न रखना और इसकी तफसीर में बातिल अमूर से बहुत मुझे वाकिफ़ करना और मुझे इस तफसीर में इससे मुजतनिब रखना जिससे तू नाराज़ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। अब देखिए, हामीम तंजीलुल किताब के जो इशारे हैं और जो इसरार और रमूज़ हैं, हामीम इसके असरार और निकात को भी मैंने सूरह जासिया के शुरू में बयान किया था कि हामीम का माना क्या होता है। अगर आपने नहीं सुना तो आप सूरह जासिया की पहली आयात की तफसीर सुने, देखें, मैंने तफसील से बयान किया हुआ है। फिर भी बाज़ मज़ीद फ़ायद का जो फ़वाइद है उनका मैं यहाँ पर जो बयान है वो मैं ज़िक्र कर देती हूँ। बाज़ आरिफीन जो हैं वो कहते हैं कि हाँ से अहले तौहीद की हिमायत की तरफ इशारा है और मीम से मज़ीद राज़ी होने की तरफ इशारा है, और जिनसे अल्लाह ताला मज़ीद राज़ी होगा उनको जन्नत में अपना दीदार अता फरमाएगा। और ये भी कहा गया है कि हाँ से ज़िंदा दिलों की जो हयात है, ज़िंदा दिली यानी कि ज़िंदा दिलों की ज़िंदगी की तरफ इशारा है, क्योंकि अलूम और मुआरिफ दिलों और रूहों की हयात का सबब है। और इससे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इन 7 सिफ़ात की तरफ इशारा भी है जिन पर उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, और वो 7 सिफ़ात ये हैं: हयात, इल्म, कुदरत, इरादा, सम समअ, बसर और कलाम। तो हा से हयात की तरफ इशारा है, मीम से कलाम की तरफ इशारा है, लिहाजा अव्वल और आखिर सिफ़ात की तरफ सराहतन इशारा है और बाकी सिफ़ात की तरफ ज़िम्नन इशारा है। यानी अल्लाह ताला ने कुरान करीम इसलिए नाज़िल फरमाया कि इसके अस्मा और सिफ़ात की मार्फत हासिल की जाए। आया नंबर का नंबर 2 है, फरमाया तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इस किताब का नाजिल किया जाना अल्लाह की जानिब से है जो गालिब है और हिकमत वाला है। अब देखिए कि ये जो आया मुबारका है इसकी तफसीर जो है वो मैं पहले सूरह जासिया की आयत नंबर 2 में बयान कर चुकी हूँ। इसका खुलासा ये है कि ये कुरान जो इस सूरत पर और बाकी सूरतों पर मुश्तमिल है वो सब हक है और सिद्क है, सच है, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से नाजिल किया गया है और अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा सादिक है। उसने फरमाया व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, सूरह निसा की आयत नंबर 122 में आता है, और अल्लाह से ज़्यादा किसी की बात सच्ची है। और फरमाया अल्लाह बहुत गालिब है, यानी अल्लाह ताला की किताब अपने अल्फाज और अपने मानी के एतबार से तमाम किताबों पर गालिब है और वह बेहद हिकमत वाला है। यानी इस किताब में जो अहकाम बयान किए गए हैं वो बेशुमार हिकमतों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा जो अकायद हैं उनमें भी बहुत हिकमतें हैं, और जो वाक़यात और इसमें जो मिसालें ज़िक्र की गई हैं इनमें भी बेअंदाज़ा हिकमतें हैं। गर्ज ये किताब चूँकि बहुत गालिब की तरफ से नाज़िल की गई है, इसलिए इस किताब की इबारत और इसकी फ़साहत और बलागत तमाम किताबों की फ़साहत और बलागत पर गालिब है। ये किताब बेहद हिकमत वाले ने नाज़िल की है, इसलिए इसकी हर आयत में बेहद्दो हिसाब हिकमतें हैं। सूरह इसकी आयत नंबर 3 में फरमाया मा खलक़नस समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उनज़िरू मुअरिदून। और हमने आसमानों को और ज़मीन को और इसकी मखलूक़ात को जो उनके दरमियान है पैदा नहीं किया मगर हिकमत और मुकर्रर मुद्दत के तय्युन के साथ, और जिन्होंने कुफ़र किया है उन्हें जिस चीज़ से डराया गया है उसे रूबरदानी करने वाले हैं। अब देखिए, इस आया मुबारका में आसमानों और ज़मीनों के दरमियान की सब चीज़ों से मुराद है
جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں سب اس سے مراد ہیں، یعنی کہ عناصر اربع، یا عناصر اربع کہتے ہیں آگ، مٹی، پانی اور ہوا۔ یہ چار عناصر ہیں، اللہ پاک نے اس سے یعنی کہ اس سے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو بادل، بارش، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، فرشتے، جنات، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی غرض صحیح اور حکمت بالغہ کے ساتھ، اور اس زمین کو مکلفین کے لیے دار قرار بنا دیا ہے کہ قیامت کے دن ان کو جزا دے جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ان کو سزا دے جنہوں نے برے عمل کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو عبث یعنی کہ اور بے فائدہ نہیں بنایا، ہر چیز کو کسی حکمت سے بنایا ہے، اور ہر چیز کو صرف حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور ہر چیز کی ایک حقیقت ہے جس کے لیے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ اس بارے میں حدیث مبارکہ آتی ہے، ایسے حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، اے حارث، تم نے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے کہا، میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں برحق مومن تھا۔ آپ نے فرمایا، غور کرو تم کیا کہہ رہے ہو، بس بے شک ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، بس تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے کہا، میں نے اپنے نفس کو دنیا سے بے رغبت کر لیا۔ بہت بڑی بات ہے اور بہت اہم پوائنٹس ہیں۔ فرمایا کہ میں نے نفس کو کیا کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبت کر لیا ہے، اور اس کے لیے میں نے شب بیداری کی اور دن میں مطمئن رہا، گویا کہ میں اپنے رب سے کے عرش کو صاف صاف دیکھ رہا ہوں، اور گویا کہ میں اہل جنت کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں، گویا کہ میں اہل دوزخ کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ اس میں بھوک کی شدت سے چلا رہے ہوں گے۔ تب آپ نے 3 بار فرمایا، اے حارث، تم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی۔ یعنی کہ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ ایسے حارث نے کہا کہ میں صبح کو برحق مومن تھا، پھر انہوں نے حق کی تفسیر کا جس کا خلاصہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے وہ کیا۔ تو اس آیت میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، یعنی کہ عبادت اس غرض سے ہو کہ انسان اپنے نفس کو بالکل دنیا سے بے رغبت کر لے، اور رات کو جب شب بیداری کرے تو ان کو اطمینان حاصل ہو، انسان اس طریقے سے عبادت کرے کہ وہ ایسا دیکھے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو وہاں پہ مومنین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، جو جنتی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے نوافل ادا کرنے کا، شب بیداری کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ اس قدر مستغرق ہوتے تھے کہ آپ جنت اور دوزخ کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ اب یہ جو حدیث میں ذکر کیا گیا کہ صبح کو برحق مومن تھا، تو اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ قیامت کا واقع ہونا اور مرنے کے بعد اٹھنا برحق ہے، کیونکہ اگر قیامت قائم نہ ہو اور مردوں کو زندہ نہ کیا جائے تو جن مظلوموں کا دنیا میں ظالم سے بدلہ نہیں لیا گیا وہ بغیر جزا کے رہ جائیں گے، اور ظالم بغیر سزا کے رہ جائیں گے۔ اسی طرح کفار بغیر عذاب کے اور مومنین بغیر ثواب کے رہ جائیں گے، اور یہ اس حقیقت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک یعنی کہ معین مدت تک کے لیے، مقررہ مدت جو ہے اس کی جو اللہ پاک نے مقرر کر رکھی ہے، اس مدت تک کے لیے اللہ پاک کی ذات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت کے اس حصے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ یہ یعنی کہ ہمیشہ یعنی کہ ابدالآباد تک باقی رہے، بلکہ اس جہان کو مکلفین کے لیے دار العمل بنایا ہے، عمل بنایا ہے، عمل کی جا بنائی ہے، عمل کی جگہ بنائی ہے کہ اس دنیا میں نیک عمل کریں اور آخرت میں اس کی اچھی طرح جزا پائیں، پھر ایک وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ اس جہان کو فنا کر دے گا، اور اس آیت میں معین مدت سے وہی وقت مراد ہے جب اس دنیا کا وقت، دنیا میں رہنے والوں کا وقت ختم ہو جائے گا، جس مقصد کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، پھر اللہ پاک کیا کرے گا؟ جو مقرر وقت کر دیا گیا ہے اس میں اس دنیا کو فنا کرے گا۔ پھر فرمایا، اور کفار اس عذاب سے روگردانی کرنے والے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ یہ روگردانی کہتے ہیں کہ منہ پھیرنا، بات کو انکار کرنا، نہ ماننا، حقیقت کو نہ پہچاننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی ذات اور صفات اور اپنی توحید پر دلائل نصب فرمائے تاکہ لوگ اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور ان نشانیوں سے صاحب نشان تک پہنچ سکیں۔ ان کی آسانی کے لیے انبیاء اور رسل جو جتنے بھی رسل علیہ السلام کو
मबऊस फरमाया, उनकी हिदायत के लिए किताबें और सहाइफ नाजिल किए और रसूलों और किताबों के ज़रिए उनको आखिरत के अजर सवाब की तरफ रग़बत दी और दोज़ख के अज़ाब से डराया। और ये कुफ़ार इन दलाइल में गौर व फ़िक्र करने से मुसलसल इज्तनाब और एराज़ करते रहे। इससे यह मालूम हुआ कि दलील से एराज़ करना दीन और दुनिया में मज़मूम है, मज़म्मत किया गया है इस बात का। दलाइल मौजूद हों फिर भी इनकार करना तो ये मज़म्मत किया गया है, पसंद नहीं किया गया। तो इस आयत मुबारका से ये मालूम होता है कि जिस जुर्म और गुनाह के अज़ाब से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया, उससे एराज़ करना या उसका इनकार करना या उसको मामूली और हल्का जानना कुफ्र है। तो हमारे जो फ़ुक़हाए कराम हैं, उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और कुरान मजीद के इनकार और यानी उनको हल्का और मामूली जानने को कुफ्र करार दिया है। इसी तरह फ़राइज़ और सुनन के इनकार और इसको हल्का जानना ये भी क्या है, कुफ्र करार दिया है। यानी कि बाज़ लोग सुनते छोड़ देते हैं, मुश्किल उसकी आदत बना लेते हैं, या ये कहते हैं कोई लाज़मी नहीं कि सुनते पढ़ें, बस आप तो फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं, हम बड़े मसरूफ़ होते हैं। तो सुन्नतों को छोड़ देना, नफ़लों को छोड़ देना, मुस्तकिल तौर पे इबादत के से जी चुराना और ज़हन में, दिमाग में उसको इतना हल्का समझना कि उसका इनकार ही समझे बंदा, आदत ही बना ले। आदत बना लेना भी इनकार होता है। उनको यानी कि उनकी वैल्यू का पता ही नहीं होता, उनकी जो फ़्यूज़ व बरक़ात का पता नहीं होता, उनके फ़ज़ाइल का, उनके यानी कि सुन्नत जो मुअक्कदा जो हैं, इनको छोड़ने वाला जो मुस्तकिल तौर पर होता है, वो क्या होता है, वो नबी की की शफ़ाअत से महरूम हो जाता है और जहन्नम में रसीद होता है, कबीरा गुनाह है। और फिर कुछ लोग जो गैर गैर जो मुअक्कदा सुनते होते हैं, वो छोड़ने की आदत मुस्तकिल बना लेते हैं, कभी-कभी छोड़ जाए, रह जाए, या ज़िम्मेदारी कला यानी कि ज़िम्मे क नमाज़ें बहुत सारी क़ज़ा हैं, तो वो क़ज़ा नमाज़ें अदा करने के लिए सुनते जो जो होती है गैर मुअक्कदा होती हैं, वो छोड़ देते हैं या फिर नवाफ़िल छोड़ देते हैं, तो एक अलग बात है। या फिर नवाफ़िल के टाइम में वो यानी कि अपनी क़ज़ा नमाज़ें अदा करते हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन इनकार करना, ना पढ़ना, दूसरों को भी तरग़ीब दिलाना, हल्का समझना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये क्या हैं, ये कुफ़्र में आ जाती हैं। तो अल्लामा ज़ैनुद्दीन इब्न नजीम हनफ़ी वो कहते हैं कि जब कोई शख़्स अल्लाह ताला की ऐसी सिफ़त बयान करे जो उसकी शान के लायक नहीं, या उसके अस्मा में से किसी इस्म का मज़ाक उड़ाए नाउज़ुबिल्लाह, या उसके अहकाम में से किसी हुक्म का मज़ाक उड़ाए, या उसके वाद और वईद का इनकार करे, या उसका शरीक माने, या फिर कहते हैं कि उसका बेटा माने, या उसकी बीवी माने, या उसकी इसकी तरफ जोहल इज्जत या नुक्स की निस्बत करे, तो उसको भी काफिर करार दिया जाएगा। और जब वो कहे कि अल्लाह के फ़ेल में कोई हिकमत नहीं है, तो उसको काफिर करार दिया जाएगा। और अगर उसका ये एतकाद हो कि अल्लाह ताला कुफ़र से राज़ी होता है, तब भी उसको काफिर करार दिया जाएगा। जिसने किसी नबी की नबूवत का इकरार नहीं किया, या जो किसी रसूल की किसी सुन्नत से राज़ी नहीं हुआ, वो भी काफिर हो गया। अल्लामा मोहम्मद बिन मोहम्मद इब्न बज़ाज़ जो हैं, वो लिखते हैं कि हमारे नबी सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िलहाल ईमान लाना वाजिब है। और जो शख्स ये ईमान लाया कि आप रसूल हैं, और उस पर ईमान नहीं लाया कि आप ख़ातमुर रुसुल हैं और आपका दीन क़यामत तक मनसूख नहीं होगा, वो काफिर हो गया। यानी कि आपको अल्लाह का रसूल मानना और आखिरी रसूल मानना, आखिरी नबी मानना भी वाजिब है। और आप जो मुकम्मल दीन लेकर आए हैं, जो किताब करीम लेकर आए हैं, इस पर मुकम्मल ईमान लाना भी लाज़िम व मलज़ूम है। वरना अगर इंसान इनकार करे, आपको रसूल तो माने, ख़ातमुर रसूल ना माने, तो ये फिर क्या है, वो उससे भी काफिर होगा। एक शख्स ने कहा, जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते थे तो उंगलियां चाटते थे। फिर कहा, यह बेअदबी है, तो वो काफिर हो गया। कहा गया कि नाखून काटना सुन्नत है, उसने कहा मैं नहीं काटूंगा, ख्वाह सुन्नत हो, तो वो काफिर हो गया। तो खुलासा क्या है, जब किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सुन्नत का इस्तिग़फ़ार किया, या आपकी हदीस में किसी हदीस का इस्तिग़फ़ार किया, तो वो काफिर हो गया। तो मेरी प्यारी बहनों, देखो नाखून काटने तक, अब ये क्या है, नाखून बढ़ाने का मैंने फैशन देखा है, ख़वातीन फैशन बढ़ाती हैं, नाखून बढ़ाती हैं अपने। इवन कि मैं भी रिसेंटली उम्रा करके आई हूँ, तो उसमें भी मैंने कुछ ख़वातीन को देखा कि जिन्होंने नाखून अपने बढ़ाए हुए थे। उम्रे जैसी सादत हासिल करते हुए भी अगर ऐसी कैफ़ियत है, ऐसे मामलात हैं, तो इट्स मीन को उनको पता ही नहीं है कि नाखून जो है वो तराशना, नाखून काटना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। तो इस सुन्नत को इतना हल्का ले रही हैं कि वो ऐसे अज़ीम काम के लिए, यानी कि उम्रे के लिए आई हैं, तो नाखून बढ़े हुए हैं,
اور اس مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہلکا لیا ہے، دل میں کہیں نہ کہیں انکار ہے۔ بعض معاملات ایسے ہیں کہ ہم یعنی کہ ان کو اقرار تو کرتے ہیں، ان کا سنن ہوں، نوافل ہوں، عبادات ہوں، ہم ان کا انکار تو نہیں کرتے، ہم اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہاں ہمارے دین میں یہ چیز ہے، لیکن جب باری آتی ہے اپنے عمل کی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفس کو قربان کرنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم جان بوجھ کر اس کام کو، اس گناہ کو کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ کرنا گناہ ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس چیز میں ہے کہ ناخن تراشو، ہر 8 دن کے بعد اپنے ناخن کاٹو، نہاؤ، غسل کرو، اور اس کے بعد مردوں کے لیے ہے مونچھیں اپنی کام کراؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ خواتین کے لیے کیا ہے؟ اپنے سر کے بالوں کو کور رکھو، سطر میں آتے ہیں، مکمل لباس پہنو، ایسا لباس پہنو جو لباس سے آپ کی زینت ظاہر نہ ہوتی ہو۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم خلاف سنت کر رہے ہوتے ہیں، خلاف حکم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ، اور ہم خاتمہ کیا کہتے ہیں؟ ایمان پر چاہتے ہیں، خاتمہ ایمان پر چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، ہمیں جنت مل جائے۔ جنت کو ہم اتنا ہلکا سمجھتے ہیں، عمرے پہ عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اور دیگر نیکی کے کام ہم کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، لیکن جہاں تک بات ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان کرنے کی، وہ ہم قربان نہیں کرتے۔ تو جو انسان یہ کہتا ہے کہ میں ناخن نہیں کاٹوں گی، یعنی کہ ناخن کاٹنا سنت ہے، یا مسواک کرنا سنت ہے، یا جمعہ دن غسل کرنا سنت ہے، تو سنت کو کہتا ہے ضروری تو نہیں ہے، رام سے کہہ دیتے ہیں ضروری تو نہیں ہے ایسا کرنا، ہم گناہ گار تو نہیں ہوتے، دوزخ میں تو نہیں جائیں گے، ضروری تو نہیں ہے۔ یہ جو بات ضروری نہیں ہے کہنی، اٹس مین کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سچی محبت نہیں ہے جس لیول کی محبت اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا استخفاف کیا، یا آپ کی احادیث میں سے کسی حدیث کا استخفاف کیا، ان کو معمولی جانا، تو وہ کافر ہو گیا۔ ملا علی بن سلطان محمد القاری الحنفی وہ کہتے ہیں کہ خلاصۃ جو فتاوی ہے اس میں ذکر ہے کہ جس شخص نے کسی حدیث کو رد کیا تو بعض مشائخ نے یہ کہا کہ وہ کافر ہو جائے گا، اور متاخرین کہتے ہیں کہ اگر وہ حدیث متواتر ہو تو پھر بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ کسی بھی حدیث مبارکہ کو فرض کرے ایک فرقہ ایک کوئی حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ اپنی حدیث کو بیان کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم یہ حدیث نہیں مانتے، ہمارے پاس یہ دلائل ہیں۔ خاموشی اختیار کرنا بہتر ہوتی ہے، ایسے الفاظ کہنے والا بھی کافر ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے۔ قاضی ابوالفضل ایاز بن موسیٰ مالکی اندلسی وہ کہتے ہیں کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، نعوذ باللہ، یا آپ کو عیب لگایا، یا آپ کی ذات میں کوئی نقص ملایا، یا آپ کی نسب میں، یا آپ کے دین میں، یا آپ کے کسی وصف اور کسی خصلت میں نقص ملایا، یا نقص کی تعریض کی، یا کسی بری چیز کے ساتھ آپ کو تشبیہ دی، یا آپ کی توہین کی، یا آپ کو چھونا اور کمتر، آپ کو چھوٹا اور کمتر کہا، یا آپ کو پست کیا یا جھکایا، یا آپ کی مذمت کی، تو آپ کو سب و شتم کرنے والا ہے اور آپ کو گالی دینے والا ہے، اور اس کا وہی حکم ہے جو آپ کو گالی دینے والے کا حکم ہے۔ تو اس کو فرماتے ہیں قتل کر دیا جائے گا، جیسا کہ یعنی کہ اس میں کسی چیز کا استثناء نہیں ہے کہ خواہ ان چیزوں کی وہ آپ کی طرف صراحتاً نسبت کرے یا کنایتاً کرے۔ اسی طرح جو شخص آپ کو لعنت کرے، یا آپ کی بددعا دے، یا آپ کے نقصان کی تمنا کرے، یا بطور مذمت آپ کی طرف ایسی چیز کی نسبت کرے جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، یا آپ کا استہزاء کرے، یا آپ کے متعلق ناشائستہ کلام کرے، یا آپ کے عوارض بشریہ کی وجہ سے آپ پر طعن کرے، تو یہ ایسا شخص کافر ہے۔ اس کو قتل کرنے پر تمام جو عہد صحابہ سے لے کر آج تک کے علماء اور ائمہ فتاویٰ کا اجماع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی گستاخی بھی اللہ پاک کو بالکل اونچی آواز سے بولنا، اونچی آواز نکالنا بھی قبول نہیں ہے۔ تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسے جاہل لوگ ہیں، کیسی کیسی باتیں آپ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں، بغیر علم کے کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن مجید کا یا مصحف میں سے کسی چیز کا کمی زیادتی کی، یا اس کو گالی دی، یا اس کا انکار کیا، یا اس کے کسی حرف کا انکار کیا، یا کسی آیت کا انکار کیا، یا اس کی کسی چیز کی تکذیب کی، یا قرآن مجید میں مذکور کسی حکم یا کسی خبر کی تکذیب کی، یا قرآن نے جس چیز کی نفی کی ہے اس کو ثابت کیا، یا قرآن کریم نے جس چیز کو ثابت کیا ہے اس کی نفی کی، یا اس کے کسی چیز کے میں شک کیا، تو اہل علم اس پر اجماع کرتے ہیں کہ وہ شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بعض معاصی یعنی کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کو شارع علیہ السلام نے تکذیب کی علامت قرار دیا ہے، اور ان کا اس طرح ہونا دلائل شرعیہ سے معلوم ہے۔
जैसे कि बुत को सजदा करना और कुरान मजीद को गंदगी में फेंक देना नाउज़ बिल्लाह, और कलमात कुफरिया बोलना जिनके दलाइल से कुफर होना साबित है। कुरान पाक का अदब बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अल्लाह पाक की पाक कलाम है, पाक किताब है। हमारे यहाँ पर यहाँ से लोग जाते हैं, अरब में जाते हैं, तो उनको देखकर वो भी बेअदबी शुरू कर देते हैं। वो भी जो जो करते कर रहे होते हैं, वहाँ के लोग ये समझते हैं कि पता नहीं जैसे ये कर रहे हैं हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमारे आबा-ओ-अजदाद ने, हमारे बड़ों ने, हमारे वालिदैन ने जो अच्छे आदाब हमें सिखाए हैं उनको मलहूज़ रखना चाहिए। कुरान पाक की ताज़ीम और तकरीम जितनी हो सके हमें करनी चाहिए। आजकल क्या हो गया है कि कुर्सियों के रिवाज हो गए हैं, हर बंदा कोई मरीज़ है, घुटनों का मरीज़ है, घुटनों में दर्द है, पीछे मोरों का दर्द है, तकलीफ़ है, वो कुर्सी पे बैठा कुरान पाक पढ़ रहा है। दूसरे जो नीचे बैठ सकते हैं, वो नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। अब ये क्या होता है कि वो नीचे बैठने वाले जब देखते हैं कि फलाँ बंदा ऊपर बैठा हुआ है, तो वो भी उठ के आने वाला ऊपर बैठता है। जबकि वो नीचे बैठ सकता है, आराम से सुकून से पढ़ के तिलावत कर सकता है। कुरान पाक पर ज़मीन पर रखा जा रहा है, कुरान पाक को सर के नीचे रख के सो रहे हैं। इतनी बेअदबियाँ कुरान पाक के साथ हो रही हैं। मैं ये सोचती हूँ कि कुरान करीम अल्लाह पाक का की मुक़द्दस कलाम है, मुक़द्दस किताब है। क़ुर्ब क़यामत की अलामात में से है कि कुरान पाक क़यामत के नज़दीक उठा लिया जाएगा। उठाने से मुराद क्या है कि जब हम सुबह उठ के कुरान पाक खोलेंगे तो क्या होगा, हमें खाली सफ़हात मिलेंगे। इसमें से जो अल्फ़ाज़ हैं कुरान करीम के, वो अल्फ़ाज़ जो हम तिलावत करते हैं, वो अल्लाह पाक का कलाम वो उठा लिया जाएगा। किताब तो मौजूद है, मुसहफ़ भी मौजूद हैं, लेकिन ऊपर से जो अल्फ़ाज़ थे वो गायब हो जाएँगे। जैसे हम पेंसिल से कोई चीज़ लिख कर रब कर देते हैं, बस ऐसे होगा कि ख़त्म हो जाएँगे। जब अल्लाह पाक ने क़यामत के ज़लज़ले आने से पहले, या दुनिया ख़त्म करने से पहले इस कुरान पाक की इतनी तकरीम और तकज़ीब की है, अपने नबी के रोज़ा मुबारक की इतनी तकज़ीब और यानी कि ताज़ीम की है कि वो उठा लिया जाएगा, तो फिर हम कौन होते हैं कि इस तरीके से कुरान पाक की बेअदबी करने वाले, हल्का समझने वाले। जितना भी अदब और एहतराम बजा लाया जाए, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो आज हमारे जो ज़िंदगियों में बेचैनियाँ पाई जा रही हैं, वो यही है कि अदब जो है वो उठता चला जा रहा है। जब हमने कुरान का और कुरान वाले का, अल्लाह रसूल का अदब दिमागों से निकाल दिया, तो आज हमारी औलादें हमारी बेअदब हो गई हैं। उनको भी, उनके अंदर भी तमीज़ और तालीम सारी ख़त्म होती चली जा रही है। तो लिहाज़ा हमें इन चीज़ों की खैर मनानी चाहिए, परवाह करनी चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए। लिहाज़ा अब देखिए आयत नंबर 4 है, फरमाया कुल अराइतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्दि अम लहुम शिरकुन फिस समावात ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ आसारतिम मिन इल्मिन इन कुंतुम स्वादिक़ीन। आप फरमा दें कि मुझे बताओ कि जिन बुतों का तुम अल्लाह की सिवा इबादत करते हो, मुझे दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन में क्या चीज़ तख्लीक की है, या ये दिखा दो कि आसमानों की तख्लीक में उनकी कोई शराकत है। तुम मेरे पास इस कुरान से पहले की कोई किताब या अगलों के इल्म का कोई बकिया हिस्सा जो मनकूल चला आ रहा हो, सबूत के तौर पर पेश करो अगर तुम सच्चे हो। आप देखिए ये आयत सूरह अहकाफ की आयत नंबर 4 में जो लफ्ज़ आसारा का आया है, इसका माना है ख़त और लकीरें। तो इसका दूसरा माना किसी चीज़ का बकिया हिस्सा है। कतादा कहते हैं कि इसका माना है मखसूस इल्म, और इसके बारे में जो सूरह काफ का लफ्ज़ आसारा है, इसके बारे में मुजाहिदा जो हैं वो कहते हैं, मुजाहिद कहते हैं कि इसका माना है तुम्हारे पास कोई ऐसी रिवायत है जो तुमसे पहले लोगों से मनकूल हो। और अकरमा और मकातिल वो कहते हैं कि क्या अंबिया साबिकीन से इस सिलसिले में कोई रिवायत है। हसन कहते हैं कि आसारा का जो लफ्ज़ इसमें आया है, इसका माना है क्या तुमने किसी चीज़ से कि इसको मुस्तंबित किया है कि ज़मीन और आसमान के बनाने में किसी और का भी हिस्सा है। और ज़ुजाज कहते हैं कि आसारा, शुजाआ और समाहा, ये फरमाते हैं कि एक ही है, यानी कि जो असारा का जो लफ्ज़ है, ये शुजाआ और समाहा का मस्दर है। इसका माना है अलामत। इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तिबरी वो फरमाते हैं कि अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अनुमा ने औ आसारा मिन इल्म की तफसीर में बयान फरमाया कि अरब में एक तरीका था कि वो ज़मीन में लकीरें डालकर किसी चीज़ को मालूम करते थे। और इस आयत का माना यह है कि अगर तुम ये दावा करते हो कि आसमान और ज़मीन के पैदा करने में अल्लाह ताला के सिवा और किसी का हिस्सा है, तो तुमको ये बात कैसे मालूम हुई? क्या तुम्हारे पास अंबिया साबिकीन की किताबों में से कोई किताब है जिसमें ये लिखा हुआ है कि या तुमने ज़मीन पर लकीरें डालकर रमल के तरीके से इसको मालूम कर लिया है, या तुमने उनको काहिनों से मालूम किया है, कि या तुमने उसको किसी और चीज़ से मुस्तंबत किया है? आखिर तुम्हारा ज़रिया इल्म क्या है? तो ज़मीन पर लकीरें डालकर गैब की बातें मालूम करने के बारे में मेरी प्यारी बहनों, मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी हदीसें बयान कर चुकी हूँ।
मुख्तसर से आप भी कर देती हूँ। हज़रत मुआविया बिन अल हकम सलमा वो रज़ी अल्लाह तआला एक तवील हदीस के ज़िमन में बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं नया-नया ज़माना जाहिलियत से निकला हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इस्लाम में दाखिल किया है। बेशक हम में से बाज़ लोग काहिनों के पास जाते हैं। आपने फरमाया, तुम इनके पास ना जाया करो। और उन्होंने कहा, और हम में से बाज़ लोग बुरा शुगुन निकालते हैं। आपने फरमाया, ये वो चीज़ है जो सिर्फ उनके सीनों में है, बस वो इसके दर पे ना हो। उन्होंने कहा, हम में से बाज़ लोग ज़मीन पर लकीरें खींचते हैं। आपने फरमाया, अंबियाए साबिकीन में से एक नबी लकीरें खींचते थे, सो जिसकी लकीरें इनके मुवाफिक हो जाएं वो ठीक है। ये हदीस मुबारक सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद और सुनन निसाई में है। मेरी पहली बार जो हदीस मुबारक आपने सुनी है, इसको इस पर आगे देखिए क्या आता है। इसको आपने हतमी नहीं समझ लेना कि बाज़ अंबिया लकीरें खींचते थे तो खैर आपने फरमाया कि ये ठीक है। इस हदीस में काहिन का जिक्र है। काहिन वो शख्स है जो मुस्तकबिल की बातें बताता है और मार्फत असरार का दावा करता है। और इराफ वो शख्स है जो चुराई हुई चीज़ और गुमशुदा चीज़ों का पता बताता है। तो अरब में काहिन होते थे जो ये दावा करते थे कि उन्हें बहुत सी चीज़ों की मार्फत है, और बाज़ ये दावा करते थे कि उनका जिन्नात से राब्ता है और वो आकर उनको गैब की खबरें बताते हैं। और बाज़ नजूमी को काहिन कहते थे। हदीस मुबारका में काहिन के पास जाने की मुमानियत है, मना किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स काहिन के पास गया, उसके उसके बात की कौल की तस्दीक की, वो यानी कि उस चीज़ से बरी हो गया जिसको अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। आप पर क्या नाजिल हुआ था? कुरान करीम नाजिल हुआ। तो कुरान पाक की तालीमात नहीं है कि किसी काहिन के पास जाया जाए। तो इस हदीस में बदशगुनी का जिक्र है, और ये वो चीज़ है जिसको लोग अज खुद अपने दिलों में महसूस करते हैं। इसकी पैरवी नहीं करनी चाहिए। और तुम जो काम करने जा रहे हो, किसी बदशगुनी की वजह से इसको तर्क ना करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदशगुनी पर अमल करने से मना फरमाया है। मेरी प्यारी बहनों, बदशगुनी क्या है? दिलों में जो ख्यालात पैदा हो जाते हैं, बदगुमानियाँ पैदा होती हैं। दिलों में जो ख्यालात पैदा हुए उसको कहना कि ये चीज़ मैंने जो सोची में दिमाग में आया सही होगी, इससे मना किया गया है। और इस हदीस मुबारक में लकीरें खींचने का जिक्र है, वो भी फरमाया कि अंबिया में से एक नबी लकीर खींचते थे, तो बस जिसकी लकीरें इसके मुवाफिक हुए इसका फेल दुरुस्त है। इस हदीस का जो माना है, इसमें उलमाए कराम जो है उनका इख्तलाफ है। सही ये है कि इस हदीस मुबारक का माना ये है, हमें ये समझना चाहिए कि जिसकी लकीर उस नबी की लकीर के मुवाफिक हुई वो मुबाह है, और हमारे पास इस मुवाफ़क़त को जानने का कोई इल्म यकीनी नहीं है। लिहाजा लकीरें खींचकर गैब की बातें मालूम करना जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसकी लकीरें उस नबी की लकीर के मुवाफिक हुई वो दुरुस्त है, और मुवाफ़क़त पर मुअल्लक़ किए बगैर नहीं, ये नहीं फरमाया कि वो हराम है, ताकि ये वहम ना हो कि इस ममानियत पर उस नबी का फ़ेल भी दाखिल हो। तो ये जो लकीरें खींचते हैं, पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नबी के एहतराम में सिर्फ यानी कि सिर्फ हमारे फ़ेल का हुक्म बयान फरमाया है कि इस जो हदीस मुबारक है, इसका माना ये है कि नबी अलैहिस्सलाम का फ़ेल ममनू नहीं है। इस तरह तुम्हारा फ़ेल भी ममनू नहीं होगा। लेकिन शर्त क्या है? तुम्हें इसकी मुवाफ़क़त का इल्म हो जाए, लेकिन तुम्हारे पास इसका इल्म के हसूल पर कोई ज़रिया नहीं है। वो अल्लाह के नबी थे, जो अंबिया थे, जो ये अमल करते थे कि लकीरें खींचते थे, फिर बताते थे काम सही है, गलत है। उनके पास इल्म था, वो करते थे। अब जो चीज़ें हो रही हैं वो हतमी इल्म नहीं है, तो लिहाजा ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अल्लामा ख़ताबी ने फरमाते हैं कि इस हदीस में लकीरें खींचकर इल्म हासिल करने की मुमानियत है, क्योंकि उस नबी के फ़ेल की कोई अलामत नहीं, तो हमें भी इससे मना किया गया है। काज़ी अय्याज़ ने कहा कि मुख्तार ये है कि इस हदीस का माना ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फ़ेल को हमारे लिए मुबाह नहीं किया। अल्लामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद मालिकी कुर्तुबी वो लिखते हैं कि यानी कि काजी अबू बकर इब्नुल अरबी वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने गैब पर दलालत करने वाले कोई असबाब बाकी नहीं रखे जिससे गैब पर इस्तदलाल किया जाए, दलील दी जाए, माँ सिवा सच्चे ख्वाबों के, क्योंकि उनसे गैब पर इस्तदलाल करने की इजाज़त दी गई है और ये खबर दी गई है कि वो नबुव्वत के अज्जा में से एक जुज़ है। इस सिलसिले में ये हदीस की इबारत इमाम तिरमिज़ी की है, और मुतअद्दिद आइमा हदीस ने इसको रिवायत किया है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बेशक रिसालत और नबुव्वत
منقطع ہو چکی ہے، لہٰذا میرے بعد کوئی رسول ہوگا نہ نبی ہوگا۔ لوگوں پر یہ بات یعنی کہ بہت شاق گزری، تو آپ نے فرمایا لیکن مبشرات باقی ہیں۔ تو مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مسلمانوں کے خواب ہیں جو نبوت کے اجزاء میں سے ہیں، ایک جز ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ یعنی کہ سچے خواب بند نہیں ہوتے، اللہ پاک اپنے بندوں کو خواب کے ذریعے سے یعنی کہ مبشرات کہتے ہیں خوشخبریاں سنانا، تو سچے خواب دکھاتا ہے۔ اور اس طرح فال کی بھی حدیث مبارکہ میں اجازت دی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ایسے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ان میں بہترین چیز فال ہے۔ مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ فال کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اچھی اور نیک بات جس کو تم میں سے کوئی شخص سنتا ہے۔ جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سہل بن عمر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے کو سہل کر دیا ہے، یہ صحیح بخاری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کا نام سن کر اس لفظ کی سہل کی فال نکالی۔ اور رہی بدشگونی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس کی تصریح ہے۔ اور فال اس کو کہتے ہیں کہ انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہو، اس موقع پر کوئی کلام سن کر اس سے اس کام کے نیک اور اچھے ہونے پر استدلال کرے، اگر اس موقع پر کوئی بات سن کر اس سے کام کے برے ہونے پر استدلال کرے یا اس کام میں ناکام ہونے پر استدلال کرے تو یہ بدشگونی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا ہے کہ فال سے خوش ہونا چاہیے اور خوشی خوشی اپنے پیش آمدہ مہم کی طرف روانہ ہونا چاہیے، اور جب اپنے مہم پر روانہ ہوتے وقت کوئی ایسا کلام سنے جس سے اس مہم میں ناکامی پر استدلال کیا جائے تو اس بدشگونی سے اعراض کرے اور اس کی وجہ سے اپنی مہم کو ترک نہ کرے۔ میری پیاری بہنوں، خلاصہ یہ ہے کہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف مومن کے سچے خواب کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے یا فال کے ذریعے، اور جو اولیاء اللہ کے ان کے الہامات سے بھی غیب کا علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ تمام جو غیوب ہے، علم غیب ہے، یہ ظنی ہے، گمان پر ہے۔ قطعی علم غیب صرف وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور یہ علم غیب عطائی ہے، یعنی کہ اللہ پاک جس کو عطا کرے، اللہ پاک جس پر اپنے غیب کو کھول دے، اپنا غیب بتائے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام جنت کی سیر کروائی، جنت دکھائی، جہنم دکھائی۔ نماز کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض دفعہ غیب منکشف ہوتے تھے، یا جبرائیل امین آ کر غیب کی خبریں آپ کو دیتے تھے، وہی کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا تھا۔ تو انبیاء کرام کو جو علم غیب دیا جاتا ہے یہ عطائی ہوتا ہے، تو اللہ پاک جو عطا فرماتا ہے، جس کو علماء کی اصطلاح میں یعنی کہ ما علیہ دلیل یا علم غیب بالواسطہ کہا جاتا ہے۔ رہا وہ غیب جو بغیر کسی ذریعے اور واسطے کے ہو اور جس کے حصول کی کوئی دلیل اور سبیل نہ ہو تو وہ غیب ذاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، اللہ پاک کسی نے عطا نہیں کیا، اور اللہ پاک جس پر اپنے غیب کے دروازے کھولے وہ ذاتی نہیں ہوتا، وہ عطائی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا شرک کی جڑ یہاں پہ ہی کٹ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بری فعال سے بچائے۔ یعنی کہیں بھی آپ کوئی کام کرنے کا، نیک کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو وسوسے آنے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، تو یہ جو بدشگونیاں ہوتی ہیں یہ نہیں لینی چاہیے۔ جب آپ کسی اچھے اور نیک کام کا ارادہ کریں تو اس کو کر گزرو، اس کی طرف آگے بڑھو، آگے کی طرف جاؤ، نہ کہ وہمات کا شکار ہو جاؤ، وہم کرنے لگو پتہ نہیں یہ گئے تو وہاں گئے تو ایسا نہ کہیں ہو جائے، یہاں گئے تو یہ نہ ہو جائے، وہ کام شروع کیا تو ایسے نہ ہو جائے۔ اچھا کام شروع کرنے کے لیے اچھی فعال یہ ہے کہ اچھا سوچو اور اچھا کرو۔ جو بندہ، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے ویسا مجھے پاتا ہے۔ جب کوئی آپ نئے کام شروع کرنے سے پہلے ہی تو یعنی کہ توہمات کا شکار ہو گئے، آپ برا برا سوچنا شروع کر دیا، آپ کے دماغ میں وسوسے آنے شروع ہو گئے اور آپ اس کے پیچھے چل پڑے، تو پھر یہ ہوتی ہے بدشگونی۔ تو بدشگونی کو سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا اسلام میں امید ہے، اچھی امیدیں رکھنی چاہیے، اچھے تصورات قائم کرنے چاہیے، اچھے خیالات آنے چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے، جو آپ کو امیدیں دلائیں، جو آپ کو مایوس نہ کریں، نا امید نہ کریں، آپ کی ڈھارس بندھائیں، آپ کو موٹیویٹ کریں کسی اچھی چیز کے لیے۔ تو لہٰذا اچھے لوگوں میں بیٹھنا، اچھی صحبتیں اختیار کرنا، یہی چیز ہوتی ہے جو انسان کو اچھے فعال کی طرف لے کر جاتی ہے۔
اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آج کی اس نشست کو قبول و منظور فرمائے، آج کی اس کلاس کو قبول و منظور فرمائے۔ اگرچہ کھانسی گلا خراب کافی ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو کچھ نہ کچھ بیان کر سکوں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حتیٰ کہ بدشگونی سے بدفعلی سے اللہ پاک ہمیں محفوظ و معمون فرمائے، آمین یا رب العالمین۔